उन्होंने अल्लाह की किताब मनना है, तो मैं उन्होंने आख्या सी नहीं, तो उन्होंने आख्या बस ठीक है, तू साडा भाई है। आंदे जांदे तुसीं सीधा उन्होंने आखो ही है कि ना मैं कुरान नूं अल्लाह की किताब मनना, ना मैं नबियां नूं मनना, ना रसूलां नूं। आपे ही तुसीं उन्हां दे भरा बन जाओगे, फिर नाल बह के ते अपना टाइम गुजार सकदे हो तुसीं उन्हां नूं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਥ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝਣ ਔਰ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान ਨੂੰ सच्चा ना समझना। ये गल ठीक तुसां आखी है भी ये किहड़ा लानती शख्स कहंदा है कि तुसीं नबी पाक नूं सच्चा ना मन्नो या कुरान नूं सच्चा ना मन्नो, या उन्हां दे बारे तुसीं ये गंदे अल्फाज जिहड़े लिखे ने ये तुसीं बकवास करो। ये तुहानूं कोई मुसलमान कहंदा नहीं, ए तू गल तुसां स्टार्ट सही लिया है। ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ जवाब ये दिता है कि ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜਾ है, क्योंकि बड़े लॉजिकल ने ना मिर्जाई, सारे फिलासफर ने ना सारे, तो आंदे ने कि लॉजिकली ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਝੂਠਾ ਕਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੌਜਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਬੈਅਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। क्या ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ? ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਹਾਮਾਤ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਟ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੌਜਿਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੀਏ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੰਤਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ,
ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी भैया मैं नज़ीर साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में वो मामला ये है कि हम जज्बाती हो जाते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी तौहीन कर रहे थे, ये नहीं जो कर रहे हैं बल्कि कर रहे थे नहीं कर रहे हैं। भाई ये मुतालबा हमारा किसी का भी मुतालबा नहीं कि नौज़-बिल्लाह अल्लाह के नबी को, यानी ये एक मिर्ज़ा को बचाने के लिए अल्लाह के नबी और कुरान पर देखो कितना बुहतान लगा रहे हैं कि जी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा माने और नौज़-बिल्लाह कुरान को झूठा माने। तो आपकी बात 100% ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो असल में मेरे जो है ना, मैंने ये पढ़ा ज़रूर है वो जो मिर्ज़ा को नबी मानता था बशीरुद्दीन की किताब में, लेकिन मेरे पास ये हवाला नहीं है दूसरे का, क्या नाम है, हकीम नूरुद्दीन उसको क्या मानता था, इसके बारे में मुझे इल्म है। मैं उसका स्कैन आपको सेंड कर दूंगा, शायद आबद भाई के पास हो तो ये आपको सेंड कर दें। वो सारा कुछ मानता। अब्दुल कीम पटियालवी क्या मानता? वो भी मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मौद मानता था, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मैं तुम्हें मुसलमान ही मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें मिर्ज़ाई मानने के लिए तैयार नहीं। खुद उसका इखराज किया है, खुद उसको निकाला है। वो तो इसका इनकार नहीं कर रहा था, वो तो कह रहा था कि मैं तुम्हें मसीह मौद मानने के लिए तैयार हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात शुदा मानने के लिए तैयार हूँ। सारे अकायद वही हैं मेरे, सिर्फ एक दो बातें हैं कि मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो तुम दूसरे मुसलमानों को फारग करते हो ना, ये ना करो। दूसरे मुसलमानों को भी रहने दो बीच में ही, वो भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, उनको भी। तो उसको फारग कर दिया, उसको कहा ना मैं तुझे मुसलमान ही मानने के लिए तैयार नहीं, मिर्ज़ाई मानने के लिए तैयार नहीं, उसको निकाल दिया। तो इसका नतीजा यही निकलता है ना कि मिर्ज़ा कादियानी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को ये कह रहा था कि भाई तुम मुझे झूठा कहो, तुम मुझे झूठा कहो। वो कह रहा है मैं तुम्हें सच्चा मानता हूं, ये कह रहा है नहीं तुम मुझे झूठा कहो। यही नतीजा निकलता है ना। इसकी और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि जिन लोगों ने अपने कोई अकायद पेश किए, इन्होंने उनके अकायद का इनकार किया, तो दरअसल ये उनको यही कह रहे हैं कि तुम मिर्ज़ा कादियानी को झूठा कहो। और ये माजरत के साथ रेड कार्ड एंट्री हो गई है। जी जी जी, तो यही है असल में इसकी फिलॉसफी। जी मुसाफिर साहब वेलकम। मैंने आपने खुद ही मुझे इजाज़त दी हुई है, इसलिए मैं आपको बार बार याद कराता हूँ कि आपने कहा हुआ है जब रेड कार्ड आए तो मुझे रोक लिया करो। नहीं अच्छा किया, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं स्क्रीन देख भी नहीं रहा था, तो मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ। जी मुसाफिर साहब खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सबके ठीक है? अल्लाह का करम है, शुक्र है। मुसाफिर साहब अगर कोई बंदा खुद को अहमदी कहे, आप उसको अहमदी ना माने, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का कानून है, अगर कोई खुद को मुसलमान कहता है और कोई हम उसको नहीं मानते, तो ये हाँ तो उस वो तरह खुद से को मुसलमान कहना चाहता है, हम उसको नहीं मानना चाहते। ऐसे ही अगर कोई बंदा अपने आप को अहमदी कहता है, आप उसको कहते हैं कि तुम अहमदी नहीं हो, तो इसका हर तो जगह पे ही है, एक जगह है ना, हर जगह पे है है। ना? हाँ, अच्छा ठीक। हर जगह पे ही है। हाँ, अच्छा। बात ही खत्म हो गई। अच्छा अगर कोई बंदा आपको कहे कि आप खुद को मुसलमान ना कहें, क्या अच्छा मैं उसका... किसी अदालत में आया हूँ या मैं किसी ब्रॉड पे नहीं, एक डिस्कशन ही है ना, सवाल जवाब ही है ना। देखे ना, आप मेरे सवाल का नहीं जवाब देंगे तो मैं भी आपके नहीं सवाल का देखे, जवाब। मुझे लगता है नहीं, मैंने कोई सवाल तो किया नहीं है, पर सवालों की बुछार शुरू हो गई है मेरे ऊपर। मैंने भी सिर्फ एक ही सवाल किया है, दूसरे पर आपने बुछाड़ का नाम रख दिया उसका। आप वो करते ही चले जाएंगे, चले आप कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उस तरह के वो उस तीन सवाल में भी उसी एक मौजू पर वो 3 सवाल हैं, चले करें, जिनका एक ही करें सर, करें यानी मौजू है, कर लें, तो उसी पर आप भी 3 कर लीजिएगा मुझसे। हाँ अगर नहीं कोई नहीं बंदा ये मैं कोई कहता है, उस तरह से नहीं जी। अगर कोई बंदा ये कहता है, आपने बताया कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं अहमदी हूँ
और आप उसको अहमदी नहीं मानते, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बंदा खुद को पाकिस्तान में मुसलमान कहना चाहता है और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो उसको कहते हैं कि तुम अपने आप को मुसलमान ना कहो। बिल्कुल सेम है। अच्छा, क्या इन दोनों का ये नतीजा निकलता है कि जो बंदा खुद को मुसलमान कहना चाहता है, हम उसको कहते हैं तुम खुद को मुसलमान ना कहो, क्या इसका ये नतीजा निकलता है कि दरअसल हम उसको ये कह रहे हैं कि तुम कुरान को और साहिब कुरान को झूठा कहो? ये नतीजा निकलता है इसका? नहीं समझा नहीं मैं, कैसे? अगर हम आपको कहते हैं पाकिस्तान में कि आप अपने आप को मुसलमान ना कहें, तो क्या हम आपसे ये तकाजा कर रहे हैं कि आप कुरान को और साहिब कुरान को झूठा कहें? नहीं उस तरह से आप, अच्छा चले, मतलब हमें वो कहा, बिल्कुल ये अहमदियों को ये ज़रूर कहा जाता है कि अपने आप को वो झूठा माने, तो ये एक फोर्सली वो होता ज़रूर है। बाकी उस तरह से जो आप बात कर रहे हैं वो, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपके भाइयों ने एक ब्राड लगाई हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि अहमदियों को कहा जाता है कि तुम खुद को मुसलमान ना कि समझो, वो माने कि तुम और अहमदी नहीं हो और फिर दूसरों को झूठा कहो। तुम कुरान को और साहिब कुरान को झूठा कहो। अहमदियों को ये कानून बना कर दिया गया है कि तुम कुरान को और साहिब कुरान को झूठा कहो और खुद को मुसलमान ना कहो। तो मुझे क्या नहीं ये पता सही है? आप किस ब्रॉड की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ ये सही नहीं है, किसी भी सही नहीं है। तो क्योंकि ये है मैं वो तो, सबब। हाँ जी, मुसाफिर साहब आखिरी बात, फिर इसके बाद आप करिएगा सवाल जो भी करना चाहिए। मैं सिर्फ इस पे ये कमेंट करना चाहता हूँ, आप पे अब सवाल नहीं कोई करूँगा। आपने एक अच्छी मुनसफाना बात कही है कि ये गलत बात है जिसने भी लिखी हुई है। मुसाफिर साहब, ये वो पोस्टर हैं जो कराची जैसे वाक़यात का सबब है। जब यहाँ पर पोस्टर बनाकर लगाए जाएंगे कि अहमदियों को कहा जाता है कि तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को झूठा कहो, तो जब मुसलमान पढ़ता है तो मुसलमान बरंगेख्त होता है कि ये क्या बकवास लिखा। हमने कब आपको कहा कि आप नबी पाक को झूठा कहें? हमने कब आपको कहा कि आप कुरान नहीं को झूठा इसमें कहें? सेंस है। नहीं देखें, इसमें सेंस है। ये बात, ये भाई बात दोगली हो गई यहाँ पे। मैं इस बात की तायीद नहीं करता क्योंकि ये बात दोगली हो गई है, क्योंकि एक डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई है और वो बंदे का बात करने का मकसद क्या था, तो वो चीज़ उसके अंदर आती है, और ये उस ब्रॉड लगाने का मकसद क्या था। तो जो बंदा जैसे जो कुरान के अंदर वो होल फोल बक रहा है और बिल्कुल उसके ऊपर गलत वो तालीम दे रहा है कुरान को यूज़ करके और इस्लाम को यूज़ करके, तो बिल्कुल वहाँ पे वो चीज़ वो वाजिब आती है जो आपने पहली बात की। तो अगर कोई उस तरह का बंदा है और वो सामने वाला बंदा ये समझ रहा है कि हाँ ये इस तरह का बंदा है, तो फिर सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, बिल्कुल वो वैसी बात कर सकता। तो अगर आप ये बोलें कि अगर एक बंदा जो वो कोई राइट है, शायद या आपकी समझ में वो राइट नहीं है, बट अपनी समझ में वो राइट है, या वो कुछ कर रहा है, उसने कोई पोस्टर लगाया और उसकी वजह से किसी इंसान को कत्ल कर दिया गया, तो वो कत्ल करने वाला वो बिल्कुल गलत है। मैं ये समझ रहा हूँ। नहीं, ये तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अगर किसी के इस तरह के पोस्टर से कोई बंदा ये कहता है कि मुझे अब हक मिल गया है कि मैं बंदूक खुद उठाऊं और गली में जाते हुए मिर्जाइयों को ब्रेस्ट मारना शुरू कर दूं, तो ये उसको हक नहीं देता। ये पोस्टर उसको हक नहीं देता। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मुत्तफिक हूँ मैं। लेकिन होता पता क्या है? होता मुसाफिर साहब ये है कि जब किसी बंदे को ज़हनी अजियत पहुंचती है, उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है, उसके ईमानी हमीयत और गैरत है, जब उसको ठेस पहुंचती है ना, तो वो फिर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता और गुस्से में आ जाता है और अक्ल उसकी माउफ हो जाती है। वो बंदूक पकड़ता है, जाके गली में किसी को मार देता है। ये सबब बनता है। मैं नहीं कह रहा कि ये वजह इस्लाम है। नहीं, मैंने तो ये कहा कि मैंने ये कहा कि ये दुरुस्त तालीम नहीं है, ना ये इस्लाम की सेंस है, ना इस्लाम इसको कह रहा है ये करो। लेकिन जब बंदा कत्ल करता है ना मुसाफिर साहब किसी बंदे को, तो जज्बात में आके करता है, होश अपने खो कर करता है, अपने होशो हवास में नहीं करता। आसानी से बंदा कत्ल नहीं बंदा करता, तभी करता है जब उसको जज्बात का गलबा होता है
اور اس کا جو سینس ہے. میرا یہ سوال ہے یہاں پہ عامر صاحب کہ کون سا اسلام اس کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے ہوش و آواز نہیں، کھو دو اسلام نے اور تو پھر اس کو یہ یہ کہا ساری ہی نہیں. حرکتیں کرو اسلام اور تو دندناتے پھرو. اسلام تو اس کو یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے بھائیوں کی برانگیختگی نہیں، ہے دیکھیں کہ وہ لوگوں جس کو نے برانگیختہ کر رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے وہ جو بھی حرکت کی یا جس نے بھی حرکت کی یا جس نے جس سینس میں بھی لی وہ بات کی بات ہے، مگر ہم ایک وہ دیکھیں ایک وہ بات ہے. اب انہوں نے کوئی ایکشن تو نہیں کیا. جو ایکشن ہوتا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، تو پھر ہم ایکشن پہ ہی سب سے پہلے بات کریں گے نا. کیا چلیں وہ ایکشن اسلام ہے؟ دیکھ لیتے ہیں. چلیں ایکشن دیکھ لیتے ہاں ہیں. جی ایکشن یہاں جی. پر ہونے جا رہا ہے. احمد جٹ کہتا ہے کہ میں آسیہ مسیح کا انٹرویو کروں گا. ایکشن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس نے نہیں، ابھی کیا نہیں. اس کو کال کیا، رابطہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. باتیں بلا ہیں رہا ہے. نا. دیکھیں ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، کتنی باتیں ہماری باتوں سے کوئی اگر کوئی بندہ بات نکالے کہاں سے کہاں لے جائے. یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے. اور ایکشن یہ ہے کہ ہم کسی کی جان لے لیں. یہ سب سے گندا ایکشن ہے نہیں، جان لینے کہ سے ہم نہیں. یہ کسی بھی تو کی ایکشن جان ہوتا لے ہے نا. لیں. اور میں آپ کے مرزا نہیں صاحب کو نہیں گالی دے دوں تو یہ بھی تو ایکشن ہی ہے نا. یہ بھی تو ایکشن ہی ہے نا. میں کیوں گالی دوں؟ اگر عامر میں صاحب گالی دے یہ دیتا آپ کی باتیں آپ وربلی آپ کرسچنز دیکھ لیں، یہاں پہ براڈز دیکھ لیں، مطلب کہاں پہ یہ یہ ایکشن ہی سردار ہوتا ہے دیکھ نا. لیں، وہ ایکشن ہی ہوتا قرآن ہے. کی یہ جو سارے بے حرمتی کر رہے ہیں. ہاں یہ تو یہ بالکل سارے ایکشن ہی ایکشنز ہے نا. ہیں. مطلب ہاں، یہ ایکشنز ہیں. ان پہ کہاں کہ کسی کی جان ان جا رہی ہے. ایکشن کا ایکشن وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے ساتھ فزیکلی ٹھیک ہے. یہ وربلی ایکشنز ہیں. میں فزیکلی کہہ رہا ہوں فزیکلی میں عرض ٹھیک ہے کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ جی. زبان کا زخم جو ہوتا ہے نا مسافر صاحب، زبان کا ساری آپ زخم. سوشل میڈیا پہ آپ کی بروڈیں ٹھیک ہے ہر جگہ سے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ ایون احمدیوں کی وہ طرف سے مجھے ایون پتا غیر ہے، وہ احمدیوں کی مجھے طرف پتا سے ہے. احمدی جو سارا سن رہے ہوتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے. دکھتا ہے نا. پھر غصے میں وہ آ ہاں کے تو اپنے غصے پر قابو نہیں پاتے اور تو جا کے وہ بالکل کوئی ٹھیک ہے. میں نے ایکشن آپ کر. کو بھی انفالو کر دیا، میں نے سب کو انفالو کر دیا، میں نے احمدیوں کو بھی انفالو کر دیا. میں تو سنتا ہی نہیں ہوں. ابھی یہ جو جس براڈ پہ میں بیٹھا ہوں میں کسی ایک بندے کو فالو تک نہیں کرتا. نہیں، میرے ساتھ تو آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اس تو وقت آپ کی کیا باتوں تھا سے اتفاق کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. مطلب ٹھیک ہے آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ اچھے سے ہی بات کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ایسی. بٹ یہ ہے کہ میں نے اس چیز سے کنارہ کر لیا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو قتل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم ایک وربلی بات کر رہے ہیں نا ہمیں وربلی ہی ایک ایکشن کا وہ ریئیکشن دینا چاہیے، نہ کہ ہم فزیکلی ہو جائیں. ہاں، اور درست جو طریقے سے ریئیکشن جس ریئیکشن کی ہاں جی عامر بھائی جس ریئیکشن کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ فزیکلی ہے. فزیکلی آپ کسی بچے کو یتیم کر دو ٹھیک ہے یا کسی کو قتل کر دو. میں اس بات کو میں سمجھتا ہوں یہ کہاں سے اسلام ہے، یا آپ پتہ نہیں آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید. نہیں، بالکل نہیں. بالکل ہاں نہیں. میں جی جسٹیفائی میں تو آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ نہ اسلامی تعلیم ہے، نہ اس کو یہ حق مل رہا ہے کہ تم اپنے نبی کو دیتے ہوئے گالی کسی کو سن. بٹ اس طرح سے آپ تو وہ جسٹیفائی بندوق لے کر کے رہے ہیں جا نا کے کہ اس کے کسی کو. جذبات ہیں. دیکھیں عامر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جذبات ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنے جذبات میں وہ کہہ رہا ہے، تو یہ جسٹیفائی کرنے کی ہوگی نا کہ وہ جذبات میں کہہ رہے تو وہ ایک گند کہہ رہا ہے نا کہ اسلام سے ہمیں کہاں سے ملتا ہے یا ہم کہاں پہ اسلام اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے. چلیں میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری کر لیتا ہوں کہ میں اس کو اگر یہ کہتا ہوں کہ جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے ایک مخلص مسلمان غصے میں آ کے جذبات میں آ کے تو کسی کو قتل کر سکتا ہے، اس سے میں جسٹیفائی کرتا ہوں. نہیں میں آپ کے ساتھ مجھے متفق ہو گیا. نہیں یہ متفق نہیں ہو رہے ہم. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ کون سا مسلمان ہے جو ایک ٹھیک ہو گیا ہاں جی انسان کو. میں اس سے بھی متفق ہو گیا. میں اس سے بھی متفق. آپ جو کہیں گے مسافر صاحب، آپ مسافر ہیں تو میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوتا جا رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ جو بندہ غصے میں آ کر مخلص مسلمان کسی کو دیکھتا ہے کہ بھئی نبی پاک اس نے گالی دی ہے، جذبات میں آ کر وہ اس کو چھرا لے کر قتل کر دیتا ہے، پھر قانون کو اپنے مخلص ہاتھ بھی میں ورڈ اس کے ساتھ یوز کریں. وہ مخلص نہیں، وہ گندا ترین مخلص مسلمان نے ہے. گندا ترین. اس سے بھی متفق ہو گیا. اس سے بھی میں متفق ہو گیا. دیکھیں میں ہر بات سے آپ کی ہر بات سے متفق ہو رہا ہوں. مسافر صاحب یہی الفاظ یہ جو مخلص کے الفاظ ہیں نا، یہی الفاظ
बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने लिखे हैं कि एक मुखलिस अहमदी जज्बात में आकर इससे पहले कि कानून को अपने हाथ में ले, गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि वो एक्शन ले। ऐसा ना हो कि कोई मुखलिस अहमदी अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और कोई गलत कदम उठा ले। इसके बारे में क्या ख्याल है? उसको मुखलिस कहना चाहिए? अवेयरनेस है ना, ये अवेयरनेस है। अच्छा, वो अवेयरनेस फैला रहा है और मैं गलत लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखे वहां पे आमिर भाई, वहां पे एक्शन नहीं हुआ। देखें यहाँ पे एक्शन हुआ है, यहाँ पे नहीं, मुखलिस खूब लफ्ज एक बात हुई। असल पे एक बात पे अब हमारा वो वर्ड्स जो आप कह रहे हैं ना, वो अवेयरनेस है, जो कि हमारी Awareness। गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए। जो अगर आप मैं जो कहूं, अभी आपने हाँ। बहुत बात कोट की ना इतनी प्यारी कि हाँ, अगर कोई अहमदी है वो ये इस तरह का वो एक्शन ले ले, हाँ, वो मुखलिस अहमदी है। इससे हमें खबरदार रहना चाहिए। नहीं, वो उसके मुखलिस बाद अहमदी वो है। तो उसके बाद उसके ऊपर और कानून लागू होते हैं जो कि तो होगा ना, जो अगर वो कि छुरा मार जिस देता है कंट्री किसी में को। वो रह रहा है, देखिए वो जिस कंट्री में रह रहा है, फिर वो उसको कानून की जद में भी आएगा और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। वो तो आएगा, वो तो बात की बात है ना। उसको हम मुखलिस अहमदी कहेंगे कि गंदा तरीन मिर्जाई कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे उसको अहमदी नहीं कहेंगे, गंदा तरीन मिर्जाई क्योंकि कहेंगे या उसने गंदा अहमदी तरीन वाला काफिर काम कहेंगे? नहीं किया। हाँ, आप गंदा कह तरीन सकते काफिर हैं, कहना चाहिए। मैं भी आपके साथ मुत्फिक कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ बहुत बिल्कुल, हम अच्छा, उसको बहुत एक अच्छा। अच्छा मुसाफिर अहमदी नहीं साहब, कहेंगे। हाँ अच्छा नहीं, वो है ही नहीं, वो गंदा तरीन, जो आपने मुसलमान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, गंदा हाँ, तरीन मतलब मुसलमान। अहमदी वो अहमदियों के नहीं, अहमदी तो वो है, अपने दिल से वो है, अपने आप लेकिन को है अहमदी गंदा कह तरीन। रहे हो, पर वो है, मगर गंदा। हाँ वो जमात में नहीं, वो शामिल नहीं हो उस तरह से, क्योंकि वो जमात कहती नहीं है और जमात का वो कानून नहीं है, उस तरह से वो अहमदी नहीं है। हाँ। हाँ। तो अगर एक बंदे ने ये काम किया, उस मुखलिस अहमदी ने किसी बंदे को छुरा मार दिया, वो फांसी लग के आ गया, बंदा कत्ल हो गया, उसके बाद वो फांसी लग के आ गया, कातिल जो है मुखलिस अहमदी, वो फांसी लग गया। जब वो मुखलिस अहमदी फांसी लग कर आया तो आपके खलीफा ने उसका जनाजा पढ़ाया। आप तो कह रहे हैं कि वो गंदा मिर्जाई है, गंदा काफिर है, और आपका खलीफा तो उसको जनाजे को कंधा दे के उसको बश्ती मकबरे में दफन कर रहा है और कह रहा है कि ये तो मुखलिस अहमदी था। नहीं, ये डिपेंड भी करता है सिचुएशन। अगर आप पूरा वाकया कोट करें फिर वहां से कर सकते हैं, मगर जो शहीद पूरा होते वाकया हैं ना, मुझे याद है। हाँ, लफ्ज देखिए में बयान कर सकता हूं। यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक ऑनेस्टी का मुजाहरा करूंगा और मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, और आप भी, मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर मुझे एक प्लस पॉइंट या उस चीज़ का वो बेनिफिट देंगे कि हमारे यहाँ ना अक्सर एक शहीद का जो रुतबा है ना, वहाँ पे मैं भी वो एग्री नहीं करता कि हर बंदा जो होता है ना अहमदियत के नाम के ऊपर, अगर किसी को कत्ल कर दिया जाता है, कोई अहमदी कत्ल हो जाता है, तो वो हर बंदा वो शहीद नहीं होता। कोई बंदे होते हैं वो पाकिस्तान में जैसे हम रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कोई उस तरह से नहीं, आपसी दुश्मनी भी होती हैं, कोई मज़हब की वजह से नहीं होती। और पाकिस्तान में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग अहमदी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक गवर्नमेंट से मेरा बैकग्राउंड है, तो कोई आपसी दुश्मनी भी होती हैं, और आपसी दुश्मनी में कोई इंसान मारा जाता है और बाद में उसको यूज करके वो कह देना कि यहाँ ये मजहब के ऊपर ये मारा गया और ये शहीद हो गया। अहमदियत, ये शोहदाए अहमदियत। हाँ जी, वो उस तरह से वो हर बंदा नहीं होता। मैं आप उस लिस्ट से मुत्तफिक नहीं है जो शोहदाए अहमदियत की लिस्ट है? हाँ नहीं, वो कोई धक्के से भी बन जाते हैं। हाँ, उस तरह से कोई भी दुनिया का कानून प्योर नहीं है वैसे। तो आप उनको कभी ईमेल किए कि ये शोहदाए अहमदियत की लिस्ट में आपने उन कातलों के भी नाम लिखे हुए हैं, ड्रामे वही होता है। देखिए ना, कंट्रोवर्सीज हर जगह पे चलती है मेरे साहब, हर जगह पे। आपके फिरकों में या आपके जितने भी हैं उनमें कितनी की चलती हैं। नहीं, और यहाँ तो पे अगर एक आधी चल भी गई ना, एक आधी चल भी गई या एक आधी, मतलब इक्का दुक्का मैंने देखे, इतने नहीं, बट फिर भी मैं ऑनेस्टली ना एक सच्ची बात करनी चाहिए इंसान को, तो होता है ऐसी चीजें हो जाती हैं। और ये निजाम में ये हम खत्म करते हैं बात को, ताकि और भी साथी कोई बात करना चाहें तो कर लें। हम इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि जिस तरह हम नहीं कह सकते किसी को कि एक मुखलिस मुसलमान जज्बात में आकर उसने किसी को ब्रस्ट मार दिया, कराची में वो कादियानी को कत्ल कर दिया, या नहीं यार, ये बात आप कहाँ से मैच कर रहे हैं? मतलब जिस तरह हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही
آپ کے خلیفہ کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایک مخلص احمدی اٹھ کے کسی کو قتل کر دے گا تو قانون کو ہاتھ میں، وہ بھی ڈرامے کر عامر رہا ہے۔ بھائی آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہے یار، رہنے دو، چھوڑ، چلیں ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں، ہاں کسی جو اور کو موقع دیتے ہیں۔ اور بھائی جس نے بات کرنی ہے کر لیں بھائی، مائک فری ہے۔ پیر صاحب آئے ہیں جی، پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ پیر صاحب آپ نے خود مائک اوپن کیا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ نے بات کرنی ہے، آپ کریں۔ جی بات تو کرنی ہے اور نہیں بھی ہے، بات یہ ہے اور کہ نظم عامر بھائی کی مجھے یاد ہے، عامر بھائی نظم آپ کی ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ سوری پیر صاحب، اب بات کریں، میں میوٹ کروں۔ آج صبح قاری یونس صاحب کے بورڈ پہ تھے، میاں صاحب وہاں پر آ گئے اچھا، اور ٹاک ماسٹر جی جو میرے دوست ہیں وہ بھی وہاں پر آئے۔ ٹاک ماسٹر جی نے دو باتوں کا انکار کیا، ایک یہ کہ جو ناصر جی ہیں انہوں نے اس مباحلے سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ہے، مباحلہ اور اس کا نتیجہ آئے گا اور اس کے انتظار میں ہم ہیں۔ اور دوسری اس بات کا انہوں نے انکار کیا کہ جو خلیفہ ہے ان کا جو بیان دیا تھا 12 اگست 1988 مرزا طاہر جی نے جو دعائیں انہوں نے کروائی تھیں ضیاء الحق کے بارے میں کہ وہ ہلاک ہو جائے اور ان کی نشان دکھا دی جائے کہ عبرت کا سبب بنے اور لوگ ایمان لے آئیں، تو یہ جو دعائیں انہوں نے کروائی تھیں، پھر ان کو یاد آیا 12 اگست 1988 میں، اور انہوں نے آ کر اپنا ایک قصہ بتایا ایک خواب کا، اور وہ خواب انہوں نے دیکھا اور وہاں پر کچھ انگریز تھے احمدی، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں اور وہ بات وہاں پر ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اس بات کو لیتے لیتے آ کر وہ جو ہے تعویلیں کرتے کرتے آ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو منسوخ سمجھا جائے، لفظ منسوخ سمجھا جائے، کیونکہ نشانیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے کوئی ایمان نہیں لاتا، بلکہ ہمیں دعائیں کر لینی چاہیے کہ ایمان لے آئے، نہ کہ کوئی نشان ظاہر ہو، کوئی معجزہ ظاہر ہو۔ اس طرح جو ہم نے دعائیں کی ہیں ہم لوگ غلط تھے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا بھی انہوں نے انکار کیا ماسٹر جی نے کہ لفظ منسوخ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ میں بھی شش و پنج میں پڑھ گیا کہ لگتا تو ہے کہ ایسا کیا ہے، اگر یہ لفظ استعمال نہیں کیے ہیں تو پیر صاحب دعائیں منسوخ کی جائیں، مطلب انہوں نے جو دعائیں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو یہ منسوخ کرتے ہیں وہ دعائیں اپنی، تو ان سے جو ہے ملا جلا کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی کہ جو دعائیں انہوں نے کی تھی اب وہ ان کو جو ہے مسترد سمجھا جائے، اور کوئی ہمیں انتظار نہیں ہے کسی کے ہلاکت کا اور کسی کے تباہ و بربادی کا، یہ ان کی گفتگو میں ملتا ہے۔ اب دو باتوں کا انکار کیا ٹاک ماسٹر نے، ایک ناصر کی بات کا کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا اور نہیں کہا کہ اس مباحلے کے نتیجے میں جو بھی ہوگا کیا آپ اس کو مانیں گے، انہوں نے کہا نہیں مانوں گا، کہا یہ نہیں کہا ہے، جبکہ وہ کہا ہے۔ اور اپنے خلیفہ کا بھی اس بات کا انکار کیا کہ جو دعائیں انہوں نے کی تھیں یہ نہیں کہا کہ ان کو منسوخ سمجھا جائے۔ عامر بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ اتنے میں ماسٹر جی اگر آئے ہوئے تو ان کو اٹھائیے تاکہ میں میں لیتا ہوں میں ایک منٹ لیتا ہوں ملک بھائی، ایک منٹ تھوڑا نیچے آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں غلط۔ لا حول اچھا ولا میں جگہ چھوڑتا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ نہیں میں عامر صاحب مجھے بڑا اچھا لگا آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ
بہت بہت شکریہ کسی مصطفیٰ صاحب. انسان نے ہاں جی جو غلط کیا وہ غلط کیا، آپ اس چیز کو کنڈیم کیا آپ نے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. خیال رکھے سارے بھائی اپنا. اللہ حافظ. میں ویسے نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، میں گیس سے نیچے اترتا ہوں. ٹھیک، تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اچھا ماسٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں جی میں بالکل خیریت ہوں، خیریت سے ہوں. وہ جو آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو اس نے نتیجہ کا کہا ہے کہ میں نتیجہ نہیں مانتا، ٹاک ماسٹر نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا اس نے نہیں کہا. میں نے نہیں یہ کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ میں نتیجے کو نہیں مانوں گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ میرا طریق غلط تھا. اب مجھے پتہ چلا کہ جو مباہلے کا طریق میں نے اختیار کیا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اس نے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ مباہلہ جو ہے وہ قائم ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ میں نے بات کی تھی. جی آپ یہ بولیں. کب کہا؟ بعد میں آپ لوگوں نے جب ان کو اسی دوران میں یہ بات اس نے کی تھی. اچھا یہ بات کہ اس کے نتیجے کو میں نہیں مانوں گا، تو قائم کس لیے ہے وہ؟ جب نتیجے کو نہیں مانتا قائم کس لیے ہے؟ اب یہ وہ بتائے گا نا. بھائی آپ بھی تو سمجھدار انسان ہیں، آپ بھی بتائیے کہ میں نتیجے کو نہیں مانوں گا لیکن ہے قائم. ہاں جی اس نے یہی کہا. سمجھائیے. بھائی اس نے تو یہی کہا ہے، میں سمجھانے کی بات نہیں ہے. ماسٹر صاحب میرے پیارے بھائی، نتیجے کو میں نے کیوں؟ نتیجہ اگر قائم ہے تو نتیجے کے لیے قائم ہے. دیکھیں میرے اسکانی بھائی یہ بات کہی تھی کہ جب تک ناصر جو ہے وہ خود نہیں آ جاتا مزید اس پر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کی تکرار تو اب آپ کی اور میری ہو چکی ہے، اب اس پہ کیا لینا دینا ہے. ان سے بھی ہو چکی ہے جہاں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں. بہرحال اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور بولنے میں اس کو پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ نتیجے کا میں اس سے دستبردار ہوں، اس کا انتظار نہیں. وہ قائم رہے پورے قیامت تک. کیا ہے جب نتیجہ ہی نہیں ماننا تو قائم ہونا نہیں ہونا، یہ تو وہی بات ہو گئی. ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اونٹ کی چوری اور پھر اپنے خود کو چھپا رہا ہے. ہماری زبان میں وہ بڑا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں اونٹ چرایا ہوا ہے لیکن خود کو چھپا رہا ہے. ارے جاہل، تم نے اپنے آپ کو تو چھپایا ہوا ہے. وہ اونٹ جو نظر آ رہا ہے اس کو کیا کرو گے؟ وہ اونٹ تو نظر آئے گی. یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا. نہیں میری بات سن لیں. میں اپنی باتوں کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا. میں نے تو ابھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ناصر کوئی بات نہیں کرتا میں بھی مزید اس پر بات کرنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی باتیں میں نے کرنی تھی وہ کر دی ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بات نہیں ہے. اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اب یہ جو ہے نتیجے کو نہیں مانوں گا لیکن قائم ہے. اونٹ کی چوری کی ہوئی ہے، چھپا اپنے آپ کو رہا ہے. اونٹ نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اونٹ کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ تو اس کا کوہان نظر آ رہا ہے. خیر، اب دوسری جو بات آپ نے کی ہے بھائی کہ خلیفہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو منسوخ سمجھا جائے. کہا یا نہیں کہا؟ ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دعاؤں کو سے منسوخی کی ہے کہ دعا نہ کریں، اس کی بہتری کی یعنی کہ ہدایت دینے کی دعا کریں. اس کو آپ پریشان نہ ہو، میں نے ان کو دیکھا ہے. منسوخی الفاظ نہیں ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ منسوخ نہیں ہے نا، تاکہ میں معذرت کر لوں. یہی کہ دعائیں بھی اگر انہوں نے کہا ہے کہ منسوخ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مباہلہ منسوخ کا ادھر نہیں ہے ذکر کہ مباہلہ منسوخ ہوا یا میں مباہلے سے رجوع کرتا ہوں، یہ ادھر بھی نہیں ہے. بھائی انہوں نے دعائیں یہ کی تھیں آپ کے خلیفہ نے کہ ہلاکت ہو. جی ہلاکت ہو. ہاں اب وہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں انہوں نے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان دعاؤں کو منسوخ سمجھا جائے. میں نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا لفظ منسوخ استعمال نہیں کیا. یہی کہا تھا آپ نے نا. مباہلے کا آپ نے مباہلے کی بات کر دی کہ وہ مباہلہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہ مباہلہ منسوخ کیا ہے نہ اس سے رجوع کیا ہے. یہ دونوں الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ یعنی لفظ مباہلہ وہ کس طرح سے کیا تھا؟ مباہلہ کیا کیا تھا؟ دعائیں کی تھی نا کہ ہلاک و برباد ہو جائے. مجھے یہ نہیں معلوم. مجھے یہ معلوم ہے کہ مباہلہ کی منسوخی آپ دکھائیں گے. میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مباہلہ کو منسوخ کیا ہے. ماسٹر جی میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں مباہلہ کیسے کیا تھا؟ مطلب 100 کلو دوڑے تھے یا کوئی آم کھایا تھا
या कोई 2 रकात नमाज नफल पढ़ी थी? क्या मुबाइला है? क्या किया था मुबाइले में? एक मिनट, मुझे याद आया कि ये मुबाइला तो था ही नहीं, ये तो सिर्फ दुआएं ही थी, मेरा ख्याल है। दुआएं थी, तो दुआएं की थी। जब वो कह रहा है कि मैंने ये कहा कि उनको मनसूख समझा जाए, किन को मनसूख समझा जाए? हाँ, मैं अब समझ गया हूँ अस्कानी भाई। असल में मुबाइला तो तब होता कि अगर ज़ियाउल हक ने भी मुबाइला कबूल किया होता या मुबाइले की बात होती। ये तो सिर्फ ये था कि उन्होंने उसकी हिलाकत की चाहत की थी और उसके लिए दुआएं की थी। ये मुबाइला नहीं है, ये यूँ कह लें कि बद्दुआएं की थी उसके लिए, जिसकी मनसूखी कर दी बाद में उन्होंने। मनसूखी कर दी। आपकी बात, हाँ, ये इसमें मुबाइले का तल्लुक ही कोई नहीं। शुक्र है आपने कहा कि वो लफ्ज मनसूख भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने उनको रिकॉर्डिंग कर दिया। दुआओं की मनसूखी का तो मैं अगर कहा, जब मेरी उन्होंने बात कह सुनिए। दिया तो वो मनसूखी समझी जाएगी ना। मेरी बात तो सुनिए, मैंने वो 45 मिनट का पूरा सुन लिया, रिकॉर्डिंग भी कर लिया। एक एक लफ्ज मैं आपको सुना सकता हूं जो मैंने कहा था। लफ्ज मनसूख ही इस्तेमाल किया है खलीफा जी। मैं पहले समझा था कि शायद कोई मुबाइला था जो मनसूख हुआ है, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि मुबाइला तो हुआ ही नहीं, मोबाइल का चैलेंज नहीं था, दुआएं ही थी सिर्फ। हाँ, तो मास्टर जी उसकी अब मनसूखी नतीजा ये हो गई। निकला। हाँ, उसकी मनसूखी होगी, आप ठीक कह रहे हैं। ये हाँ, बात अब नतीजा ये निकला कि कुदरत ने, तसर्रुफ इलाही इसको कहते हैं इस्लामी इस्तिलाह में, कि खलीफा जी ने जो दुआएं मांगी थी कि हलाक व बर्बाद हो जाए, क्योंकि सच्चे हैं, जिस पीछे सच्चे हैं, ये तो मुनकर है, ताकि लोग ईमान लेकर आए। अब चूंकि वहां पर मौत तो 1 सेकंड आगे पीछे होगा ही नहीं, अल्लाह पाक ने तो लिख दिया कि किस तरह से मर जाएंगे ज़ियाउल हक साहब। अब हुआ क्या कि हलचल मच गया, खलीफा के दिमाग में ये बात आ गई, ये तो मरेगा नहीं, इसको कौन मारेगा? समझ रहे? नहीं, अब आप टाइम अंदाजे तो ना लगाएं, हम अपने अंदाजे ना लगाएं। सुन तो जो लीजिए बात ना, थी वो इसका मैंने admit इसका कर जो ली है। जौहर निकलता है ना, इससे जो सबक मिलता है वो यही है, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, है होशमंदो, इन चीजों से सबक लो, लेसन लो। नहीं, अगर मैं एक बात करता हूँ यहाँ पर, मैं भी अंदाजा लगाता हूँ। अब मेरी लेकिन बात तो आप मुकम्मल होने दीजिए, नहीं, बात आप अपने गलत नहीं, ये आपका अपना अंदाजा मैं कबूल नहीं करता ना। मैं भी अंदाजा लगाता हूँ कि उन्होंने तो खुदा से दुआ की कि भाई मैंने जो दुआ की है वो मैं मनसूख करता हूँ और मैं इसकी हिलाकत नहीं चाहता, इसकी हिदायत चाहता हूँ। लेकिन खुदा का जो जोश और जज्बा था वो उसने फिर भी उनको हिलाक कर दिया, इसके बावजूद कि उन्होंने इस बात को मनसूख किया, लेकिन खुदा ने फिर भी उसको हिलाक किया। मैं तो ये भी फिर कह सकता हूँ। तो अपने अंदाजे जो है ना, वो आपके अपने अंदाजे, मेरे अपने अंदाजे। जहाँ तक बात थी बददुआएं देने की, मैं समझा था कि मुबाहला की बात हो रही है, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि मुबाहला तो हुआ ही नहीं, दुआएं की थी जो बाद में उन्होंने कहा कि वो मनसूख समझी जाएं और उनके लिए बददुआएं ना की जाएं। जो आपकी वो बात तो ठीक है, लेकिन अब आप जो अंदाजे लगा रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोचा, ये अपनी तरफ से बातें करने का फायदा नहीं है। अच्छा, आपकी बात हमने सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब ये है कि अल्लाह पाक बार बार आपको कुरान मजीद में ये कह रहा है ना कि फ़अतबिरू या उलिल अबसार, है होशमंदो, अल्लाह ने होश दी है ना, दानिश तो दिया हुआ है, वैसे तो आप इनकार नहीं कर सकते। इन चीज़ों से सबक लो। अब सबक इससे क्या मिलता है? उसकी तो मौत तो मुकर्रर है, खलीफा जी ने जो है वो एक जो है दुआएं वो तो वहां पर की हैं, तो अगर वो रुजू ना करे, अब खलीफा साहब क्या करेंगे? वो सर पे जो पगड़ी बांधा हुआ है ना, एक झंडा भी जो है गाड़ देंगे और उसके साथ चलेंगे, देखो मैंने दुआएं की थी, हुआ। अल्लाह ने खलीफा को, आप लोगों को, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे हो, वो गलत कर रहा है, आप लोगों को एक निशान दिखाना है कि खलीफा झूठे हैं, और अगर वो सच्चे होते वो रुजू ना करते, और ये सामने दानिशमंदी की बात की है आपने। अब देखें, मेरी बात को पूरा होने दे, मैंने कितनी आपकी बात सुनी। नहीं, मैं रह नहीं सक रहा ना, ये कौन सी दानिशमंदी की बात? ये दानिशमंदियां आपकी तब कहा जाती है जब आप यही तो गलत है ना। देखें, आपको मुकम्मल बात करने की, फिर बात कीजिए, लेकिन मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। चले ठीक है। हाँ,
اب دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ موت تو مقرر ہے اور وہ جھوٹا ہے. اگر وہ جو ہے بغیر رجوع کے ضیاء الحق کے ساتھ کچھ ہو، اب وہ جھوٹا سچا ہو جائے گا. جھوٹے ہی کے منہ سے آ کر اعلان کروایا کہ ان کو منسوخ سمجھا جائے، جھوٹے ہی کی قلم سے، جھوٹے ہی کی منہ سے، اور ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے انہوں نے دعائیں کی، رجوع کر لیا، منسوخ سمجھو، ختم. کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں کہ میں نے رجوع کیا، کیونکہ ضیاء الحق تو مرے گا نہیں. اس کے دل میں یہ ہے، لیکن اس نے مرنا ہے. اللہ نے اس کو ہر صورت میں جھوٹا ثابت کرنا ہے. اگر وہ دعائیں نہیں کرتا نہ مرتا تاکہ جھوٹا ثابت ہو. لیکن اللہ ان قیدی ونملی لہم ان قیدی متین، ہم ان کو ڈیل دیں گے اور میرا جو ہے وہ پکڑ بہت ہی گرفت بہت ہی مضبوط ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو ایسے گہراؤ میں لے آئیں گے، تدریجن آتے 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 ایسے اس کو گھیر لیں گے، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے ہی خلاف آ رہا ہے. یہ چال، اس نے جو چال چلی ان کے خلاف تھا، یہ استدراج تھا اللہ پاک کی طرف سے. بعین ہی تاریخ نے دوہرا دیا، کس کے ساتھ؟ ناصر کے ساتھ. ناصر خود آ کے کہتا ہے بقول آپ کے وہ مناظرہ تو قائم ہے، نتیجہ نہیں مانوں گا. مباہلہ قائم ہے، بھئی قائم ہے، کیا فائدہ، نتیجہ تو مانو گے نہیں. یہ ہے استدراج. تو یہ ہوا ہے. بہرحال میں آپ کے لیے وہ پوری ریکارڈنگ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو دکھا دوں گا، لفظ منسوخ، لیکن آپ مان گئے تو بہت شکریہ. چلیں اب آپ خوش ہیں، آپ نے بات ساری کر لی ہے، آپ یقیناً اب بڑے خوش اور مطمئن ہو گئے ہوں گے. نہیں، مجھے تو آپ کا فکر ہے نا، تو ان چیزوں مجھے تو آپ کا فکر ہے، ورنہ میں 45 منٹ کی آڈیو کیوں سنتا، ویڈیو کیوں سنتا، آپ مجھے بتائیے. پورا 45 جبکہ میں مصروف تھا، سفر میں تھا، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو پورا میں نے سنا، دیکھا کہ یہ لفظ میرے تو ذہن میں ہیں، لیکن ماسٹر جی کبھی غلط نہیں کہیں گے. جب وہ کہہ رہے کہ منسوخ نہیں ہے تو میرے ذہن میں یہ الفاظ کیسے آ گئے؟ تو میں ماسٹر جی کے سامنے ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ دیکھو آسکانی بھی غلط بیانی کر رہا ہے، میرا دوست بھی غلط بیانی کر رہا ہے. اس کو پورا دیکھا اور وہ لفظ مجھے ملے. منسوخی کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مباہلہ منسوخ نہیں تھا. اب مجھے معلوم ہوا کہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا. یہ ہے مسئلہ. ہاں ٹھیک ہے، مباہلہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے دعائیں تو کی تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے. اب آپ اچھی سی دودھ پتی بنا کر پئیں. کتنی بار پیو گے؟ اچھا عامر نذیر صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. ایک اور بات، اس کے بعد ٹاک ماسٹر جی چلے گئے، کہا کہ مجھے تھوڑا سا چائے وغیرہ پینا ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی، واپس آئیے. لیکن واپس وہ انہوں نے اپنا مکڑا نہیں دکھایا، ماسٹر جی نے ابھی دکھا رہے. اصل میں میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ بیزی تھا. ہاں، ہم مہمان نہیں تھے 26-27 سال سے. آپ تو روز کے مہمان ہیں نا. دل بھر گیا ہے. اچھا، یہ بعد میں آئے میاں جی، یہ ابھی آپ سے تعلق ہے اس بات کا. میاں جی آئے، میاں جی نے کہا کہ یہ جو کچھ عامر نذیر صاحب نے اس دن بات کی ہے، میں نے وہ ریکارڈنگ کر لیا ہے، وہ باتیں غلط ہیں. میں نے کہا کس طرح سے غلط ہیں؟ کہا آپ نے وہ بیان دیکھا ہے 12 اگست 1988 کا؟ میں نے کہا میں نے تو دیکھا، سنا خلیفہ کے، کیونکہ آپ ہی سنا رہے تھے نا. جی اچھا، مجھے لنک بھی بھیجیے گا، مجھے لنک بھی بھیجیے گا. میں بھیجتا ہوں. کہنے لگے کیا آپ نے خود وہ مکمل دیکھا ہے؟ مکمل خود؟ میں نے کہا مکمل نہیں. کہنے لگے میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، آپ مکمل دیکھ لیجئے اور پھر آپ بتائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے.
अब मैंने वो मुकम्मल देख ली, लेकिन बात जो आपने बताई थी वो बात तो ठीक थी। वो कौन सी बात है मियाँ जी को एतराज़ था, मैं उससे पूछ लूँगा इंशाल्लाह मियाँ जी से कि मियाँ जी आपको क्या किस बात का एतराज़ है और वो कौन सी बात थी। लेकिन मैंने वो देख लिया मुकम्मल, वो बात वही है जो आपने बताई। लेकिन मियाँ साहब से बात करके इंशाल्लाह फिर आपसे बात करता हूँ इस मसले में। मुझे ये बताएं कि ये नासिर का पता करें, इसको कुछ हो तो नहीं गया, वो कहाँ है, उसको बुला के लाए ना। टॉक मास्टर जी अगर 1 मिनट इजाज़त दें सारे भाई, तो 2 और भाई आए हुए हैं, एक हमारे भाई हैं और 2 रेड कार्ड एंट्रीज हैं। एक ग्रीन मुझे है। नीचे कर दे, कोई मसला नहीं, मैं इधर ही हूँ। टॉक मास्टर जी आप बैठे रहें, वो ऊपर बैठे हैं पैनल पे, मुझे नीचे करना होगा तो मैं कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ओके ओके। ठीक है, आप फिक्र ना करें। आप सबकी बात हो गई है, मैं ये पूछ रहा हूँ? हाँ मुकम्मल हो गई। कोई इशू तो नहीं है ना, अब परेशानी तो नहीं होगी? नहीं कोई issue मेरे आधे घंटे तक मेरी बात हो गई, आधे घंटे के बाद मैं फिर जो आके तरतल्ली पा दूंगा। कोई मसला नहीं पीर साहब, कोई मसला नहीं जी। अपना पहले फी शेख साहब आप आए थे जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने कोई बात करनी है? जी मैं सुन रहा था पीर साहब को, अपना पीर अस्तानी साहब को, ये जावलक का बार बार हवाला देते हैं और मिर्जा ताहिर साहब का हवाला देते हैं कि जी उन्होंने जो बदवाएं की थी वो वापस ले ली। ठीक है, मानते हैं बात। पीर साहब एक फैसला इंसान करता है जो वो वापस भी ले लेता है, जैसे आप नासिर साहब के बारे में कह रहे हैं। एक फैसला अल्लाह करता है जो वापस नहीं लेता। अल्लाह को आप नहीं कह सकते कि जी आप इससे अपने फैसले को वापस ले लें और ये कर लें। जावलक ने अहमदियों पर नमाज और उस चीज़ की पाबंदी लगाई। आपने सूरह अलग पढ़ी हुई है, अरायतल्लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सला अलम यम यालम बेनल्लाह यरा। मुझे बताएं कि जब अल्लाह कहता है, क्या तूने उस बंदे को देखा जो बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देखता है? और अगर वो नहीं रुकेगा तो हम उसे पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटेंगे। मिर्जा ताहिर साहब बेशक वापस ले लें जो फैसला उन्होंने किया है। जब अल्लाह ताला ने एक फैसला किया हुआ है कि जो मेरे बंदे को नमाज पढ़ने से रोकेगा उसके साथ मैं क्या सलूक करूंगा, क्या अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कहीं पे कि मैं अपने फैसले से फिर गया हूँ या मैंने अपना फैसला बदल लिया? मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, इसको इजाज़त है ये भले लोगों को अपनी नमाज से रोकता रहे। अल्लाह ने जो फैसला किया था, अल्लाह ने अपना फैसला पूरा करके दिखाया, जो अल्लाह ताला कुरान से कहता है और जो बरहक है। आप कह दें कि अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा कुरान में कि जो मेरे बंदे को नमाज से रोकता है उसके साथ मैं क्या सलूक करूंगा, और उसके साथ वही सलूक हुआ। उसने रोका लोगों को, नमाज, अजान 85 में आके जो उसने पाबंदियां लगाई। भुट्टो ने तो काफिर करार दे दिया। भुट्टो ने ये नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, इबादत नहीं करनी, लेकिन जावलक ने जो आके किया उसने प्रैक्टिकली रोका, और फिर उसके साथ वही हुआ जो अल्लाह ताला ने सूरह अलक में कहा हुआ है। अगर उसके बावजूद आप समझते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन है और अल्लाह ताला ने उसको शहादत का रुतबा दिया है, तो मुझे आपकी सोच और अक्ल पे अफसोस है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हो गई आपकी बात हफीज शेख साहब? जी मेरी बात हो गई। मैं जवाब दूं? बेशक, इसलिए मैंने एक मिनट आमिर भाई, मैंने इसलिए उनसे पूछा है कि उनको तसल्ली से बात कर लें ताकि वो दोबारा आपको या पीर साहब को रोके नहीं, इसलिए मैंने उनको रोका नहीं है बिल्कुल। तो अब आपने जवाब देना है या पीर साहब ने? आप जवाब दें इंशाल्लाह। मैं इनको, मेरा सवाल पीर साहब से है, मेरा सवाल अभी आमिर नज़ीर साहब से नहीं है। जब मैं आमिर साहब से सवाल करूंगा तो फिर वो उसका आमिर नज़ीर साहब जवाब दें। मेरे सवाल का हमेशा सवाल मेरा मुफ्ती साहब से होता है, जफरुल्लाह साहब से, जवाब आमिर नज़ीर देते हैं। सवाल मेरा वलीद से होता है, जवाब आमिर नज़ीर देते हैं। सवाल मेरा पीर अस्तानी से होता है, जवाब आमिर नज़ीर देते हैं। या तो पीर साहब कहते हैं मेरे मुंह में ज़बान नहीं है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, फिर आमिर नज़ीर साहब को इजाज़त है। कोई और बात करनी है भाई हफीज शेख साहब? कोई और बात करनी है? कह दिया, मेरे सवाल का जवाब वही दे जिससे मैंने पूछा है। अच्छा ठीक हो गया, अब आप म्यूट कर लें। असल बात सिर्फ इतनी सी है कि जवाब कोई भी आपको दे, आपका सवाल है, आप एक साइल की हैसियत से यहाँ मेरी ब्रॉड के ऊपर आए हैं, मुसलमानों की ब्रॉड पर आप एक साइल की हैसियत से आए हैं भाई। आपका हक था सवाल करना, वो आपको पूरी इजाज़त दी गई है कि आप सवाल करें, जितना मर्जी सख्त करें, आपने किया। आपको वक्त भी दिया गया कि आप सवाल करें। ये कदगन आप ना मेरे पे लगाएं ना किसी और पे लगाएं। अपनी शख्सियत को ऐसे ना करें आप कि आप ये कदगन आगे से आगे नहीं से नहीं लगाएं।
وہ نہ میں یہ سن سکتا ہوں نہ کوئی اور سن سکتا ہے. نہ یہ ٹاک ماسٹر جی نیچے لکھ رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے فی شیخ صاحب آپ آ کے ڈکٹیٹرشپ کریں. تو آپ جواب دینے دیں، کوئی بھائی بھی دے گا جواب، اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، برا لگے گا تو مجید صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پیر صاحب اب کہتے ہیں کہ چھوڑیں. میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے. بھائی فی شیخ صاحب تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیں، ایسے نہ کریں، مہربانی کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھ لیں آپ کسی نے بھی جواب دینا ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی بھائی جواب دے دیں. پوچھ لیں پیر اسکانی بھائی دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں جواب، نہیں تو میں جواب عرض کر ٹھیک دوں. ہے، وہ میں نے تو اوپن کیا ہوا ہے. پیر صاحب آپ دے دیں جواب اگر دینا ہے. آپ پیر صاحب موجود ہیں؟ دیکھتے ہیں اچھا جواب کون دیتا ہے. نہیں وہ پیر صاحب کہہ کے گئے تھے نا ٹاک ماسٹر جی، اشارہ کافی ہوتا ہے بندے کے لیے. انہوں نے کہا تو تھا کہ میں آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آؤں گا. اب ایک بندہ پہلے اپنی بات سے پہلے کہہ گیا ہے، انہیں فون کر کے بلا لو پھر دوبارہ. عامر بھائی پیر صاحب نہیں ہے، میں نے بلایا، آپ دے ٹھیک دیں ہے جواب. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیس شیخ صاحب ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کیا تم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ کیا وہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو نہیں آپ چسپاں کر رہے؟ کیونکہ ایک مسجد کے نام پر عمارت وہاں بھی بنائی گئی تھی اور اس مسجد کو گرایا گیا تھا. کیا یہ نبی پاک پر تو نہیں آپ چسپاں کر کے کہہ رہے کہ کیا یہ نبی علیہ السلام نے روک دیا ان کو نمازیں پڑھنے سے؟ اسی طرح سے ایک طواف کعبہ ابو جہل بھی کر رہا تھا اور اس کے جو لواحقین ہیں بعد میں وہ بھی کر رہے تھے. کیا آپ یہ ان کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج المشرکین فی جزیرۃ العرب، ان کو یہاں پر طواف نہیں کرنے دینا، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنا مشرکوں نے، ان کو اللہ کے گھر سے نکال دو، جزیرۃ العرب سے نکال دو، ان کا کوئی طواف نہیں دیکھا جائے گا، ان کی کوئی قربانی نہیں دیکھی جائے گی، ان کا کوئی تلبیہ نہیں سنا جائے گا. وہ بھی یہی تلبیہ پڑھتا تھا ابو جہل بھی، تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ کرتا تھا آخر میں جا کے، ابتدا تو یہیں سے کرتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہی کہتا تھا. پھر آگے جا کے کہتا تھا سوائے ان شریکوں کے جو تو آپ بنا لیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو تلبیہ نہیں پڑھنے دیا، طواف نہیں کرنے دیا، قربانیاں نہیں کرنے دیں، منافقین کو وہاں پر نمازیں نہیں پڑھنے دیں، ان کی عبادت گاہ گرا دی. تو کیا یہ آیتیں آپ نبی پاک پر بھی چسپاں کریں گے؟ مرزائیوں کی کوئی عبادت ہماری نظر میں، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کی کوئی عبادت قبول ہے. جس طرح سے مشرکین مکہ کی اور منافقین کی نہ کوئی عبادت تھی، نہ کوئی نماز تھی، نہ کوئی روزہ تھا، نہ کوئی قربانی تھی، ایسے ہی مرزائیوں کا کوئی چیز ہماری نظر میں، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا اور الحاد ہے. اس کے بعد باوجود اس کے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے بعد بھی ان کو اجازت ہے کہ یہ جس طرح کی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں اپنی نجی زندگی میں اور اپنی نجی محفلوں میں، جس طرح کی چاہیں یب کر سکتے ہیں، جس طرح کی چاہیں وہ اس کو عبادت کا نام دے پوجا پرستش کر سکتے ہیں. ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ ہمیں روکا گیا ہے عبادت سے اور ہمیں روکا گیا ہے نماز سے. ابھی بھی یہاں صبح ایک پوسٹر لگا کے مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں شیخ ہدی کی براڈ پر، ہم یہی بات کر رہے تھے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان کا غیر انسانی قانون، جبری قانون. پاکستان میں غیر احمدیوں کو کہتے ہیں، یعنی ملک کا یہ قانون بنایا گیا کہ احمدی خود کو غیر مسلم سمجھیں اور قرآن اور صاحب قرآن کو جھوٹا قرار دیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ وہ پوسٹرز ہیں، یہ وہ آپ کے زبان کے لگائے ہوئے گندے زخم ہیں جن کے ریاکشن کے طور پر کراچی جیسے واقعات ہو رہے ہیں، ڈسکے جیسے واقعات ہو رہے ہیں، منڈی بہاولدین جیسے واقعات ہو رہے ہیں، لالا موسیٰ جیسے واقعات ہو رہے ہیں. تم خود ہو یہ واقعات کروانے والے، کیونکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلمان ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی مسلمان نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم قرآن اور صاحب قرآن کو جھوٹا کہو، بلکہ مسلمانوں نے کہا تم نے جو کہنا ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کہنا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور جو مرضی کہو.
तुम कुरान को और साहिब कुरान को सच्चा कहो या झूठा कहो, हमारी बला से, हमारी तरफ से ना तुम्हारी कोई इबादत है, ना तुम्हारा कोई तज़किया है, ना तुम्हारा कोई इकरार है, ना तुम्हारा कोई इस्लाम है, ना तुम्हारा कोई ईमान है। हमारी नज़र में तुम काफिर हो, मुखरज मिनल मिल्ला हो। इसके बाद तुमको जो कहना है कहो, लेकिन अपनी हद तक रह के कहो। मिर्ज़ाई कहता है नहीं, मैंने बाहर निकलकर लोगों को ऐलान करके कहना है मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और जिन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं माना ये काफिर हैं, बल्कि पक्के काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मिर्ज़ाई ये कहना चाहता है, ये कहने पर पाबंदी लगाई हुई है। और मिर्ज़ाई कहते हैं कि नहीं, हमें ये कहा जाता है कि तुम रसूल करीम को और कुरान को झूठा कहो। फिर उसके बाद कहते हैं हमारे बंदे कत्ल होते हैं। भाई तुम बंदे तो खुद कत्ल करवा रहे हो अपने हाथों से, अपनी इन हरकतों से। तो इनके ऊपर कोई किसी किस्म की इस तरह की पाबंदी नहीं है कि ये अपनी निजी ज़िंदगी में, निजी महफिलों में कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की जिसको ये तबलीग और कहते हैं कि ये हम बात करना चाहते हैं, वो आज़ादी, इनको हर किस्म की आज़ादी है, जाके अपने बंदों में जाके कहें। लेकिन जब ये तय हो गया कि ये कुफर है, मिर्ज़ाइयत, भले वो लाहौरी गिरोह हो, भले कादियानी गिरोह हो, भले जंबा गिरोह, कोई भी गिरोह जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा मानता है उसके दावों में और उसकी कोई भी तावील करता है, वो काफिर है और ये कुफर है सारा अकीदा। जब ये तय हो गया तो उसके बाद इतनी सी बात है कि इसको इस्लाम का नाम देकर ना बाहर इकरार करें, बाहर इसको इसकी तबलीग करें, इतनी सी बात है। अपने आप को और इस लिटरेचर को और इस तबलीग को इस्लाम के नाम पर ना फैलाएं कि ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है, ये कुफर है। जो पाबंदी लगी है खुदा के लिए सीधी बात करो, सच बात कहो, वो बयान करो जो तुम पर पाबंदी लगी है। झूठ बोलकर लोगों को मुश्तिल ना करो, लोगों को बरंगेख्ता ना करो। नतीजतन तुम्हारे लोग वहां पर बेकसूर कत्ल हो रहे हैं और तुम्हारे खलीफा ने वहां पर मचान के नीचे वो बकरियां बांधी हुई हैं कि लो मारो इनको और मुझे ये लाशें दो, मैं लेके इनको घूमूं सड़कों पे। ये जुल्म अपने उन लोगों के साथ ना करो। हम आपकी मिन्नत करें। देखें यहाँ पर वो भी लोग हैं जो आपको गालियां भी देते हैं और कहते हैं मार दो जितने मर्जाई चढ़ रहा है। मैंने 3 रोज से मुसलसल पिछले 3 रोज से एक ब्राड देखी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और आगे पता नहीं खंजीर और पता नहीं क्या कल्लानत मुलामत लिखी हुई है। जो भी बंदा उनकी ब्राड पे जाता है वो क्योंकि नवाकिफ बंदे होते हैं, नीचे से ऊपर पैनल पे बंदा आता है, कहते हैं ये लाइन पढ़कर सुनाओ, पहले ये लाइन पढ़ के सुनाओ। अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो इस्लाम की तबलीग कर रहे होंगे, लेकिन हमारी नज़र में तो वो जहालत फैला रहे हैं। लेकिन वो लोग हैं जो लोगों को इस तरफ उकसा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप भी उकसा रहे हैं, वो भी उकसा रहे हैं। दोनों मिलके ये इस आग के ऊपर पेट्रोल ना डालो। और कोई वो पंजाबी शायर कह रहा हो, कोई शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी से। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी से। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी से। इंज ना करो यार अपने लोगों को ना मरवाओ। वो भी आपके लोगों को मरवाना चाहते हैं जो बरंगेख्ता लोगों को कर रहे हैं, आप भी अपने लोगों को मरवाना चाह रहे हैं। दोनों बाज आ जाओ इन हरकतों से। वो बेचारे बेकसूर हैं। मैं कहता हूं वो जिस कुफर पर, जिस जिंदगियत पर अपना वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उनको मरवाओ ना। ये हरकतें करके उनको मरवाओ ना। उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी इबादतगाह के अंदर इबादत कर रहे होते हैं। पंजाब पुलिस की जो बटालियन है वो बाहर पहरा दे रही होती है कि इनको कोई आके कत्ल ना करे, इनकी इबादतगाह पे धमाका ना करे। हाँ, कमज़ोरियाँ जो सिस्टम की हैं वो सबके लिए हैं, वो मुसलमानों के लिए भी हैं, मिर्ज़ाइयों के लिए भी हैं। यानी थाने में अगर 6 कांस्टेबल हैं तो 80 गांव हैं थाने के अंदर, वो 6 कांस्टेबलों को कहाँ कहाँ रखेगा। मैं अपने थाने की बात बयान कर रहा हूँ जिसमें मैं रहा हूँ 37 साल। वहाँ पर 6 कांस्टेबल थे, 80 गांव थे उस थाने के अंदर। अब बताओ वो 6 पुलिसमैन को कहाँ कहाँ भेजेगा उन। तो ला महल्ला वो आपको कहेगा कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। अपने दरवाजे के आगे कोई बैरियर लगा लें, अपने दरवाजे के आगे कोई बॉडीगार्ड खड़ा कर लें, गनमैन खड़ा कर लें, तो वो करते हैं। हम कहते हैं कि आपकी इबादत पर पाबंदी नहीं है, आप अपनी इबादत पूजा कर सकते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि ज़िया ने पाबंदी लगाई कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये नमाज तो है ही नहीं, ये नमाज नहीं है। आपकी नमाज और अबू जहल का तलबिया, ये ना तलबिया है ना नमाज है।
ना अब्दुल्ला बिन अबई की नमाज है, ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकारों की कोई नमाज है। ये नमाज नहीं है, लेकिन आप जो इसका नाम रखना चाहते हैं रख के अपने अंदर घर बैठ के करो। लोगों का न कहो हम नमाज पढ़ रहे हमें रोक दिया, खसमानो कहो जो मर्जी करो। तो ये इसमें इजाफा ना करें, गुलव ना करें, बातों में हेरा फेरी ना करें और लोगों को